Welcome to all. I hope you all are safe. Today I will discuss about chapter 8 Circle. Circle. At first, we will prove some theorem. Page number 167, page number 166, theorem number 8. All equal chords of a circle are equidistant from the center. The theorem is all equal chords of a circle are equidistant from the center. Okay. Particular enunciation. Let a circle whose center is O AB is a chord and CD is a chord, another chord, and they are equal. They are equal for AB and CD. It is to be proved that the chord AB and CD are equidistant from the center. Drawing. Draw from O the perpendiculars OE to AB, the perpendicular OE to AB, and the perpendicular OF to CD, respectively. Join OA and join OC. Here AB is a chord and CD is a chord, and they are equal chord. It is to be proved that the chord AB and CD are equidistant from the center O. Drawing from O perpendicular OE to AB and OF to CD, and join OA and OC. Carbon question? Yes or no? Okay. Proof. Step 1. Here O is perpendicular to AB and OF is perpendicular to CD. So we can write A equal B. We know that any chord perpendicular from the center. So the chord divided equal to part. The chord divided equal to part. So we can write AE equal BE. Again CF is perpendicular to CD. We can write CF equal DF. So here AB equals, so we can write CF equal DF. So we can write AE equal half of AB and CF equal half of CD because F is the midpoint of CD. F is the midpoint of CD, so we can write CF equal half of CD. Again, E is the midpoint of AB, so we can write AE equal half of AB. So at first,
we saw that AB equals CD. AB is a chord and CD another chord and they are equal. So we can write AE equal CF. How? Suppose half of we multiply by half from both sides, half of CD. Here half of AB is AE, so we can write AE. Again here half of CD is CF, so we can write CF. Do you have any question? Okay. Step 3. Now in the right angle triangle, OAE. Now in the right angle triangle OAE and right angle triangle OCF. So we can write O is hypotenuse and OC is hypotenuse and AE equals CF. We prove in the step 2, and so hypotenuse and one side and they are right angle, so we can prove right angle height and side, so O is congruent to OCF, so we can write OE equal OF. How? OC is hypotenuse and O is hypotenuse equal. Again AE equal CF. So and this is the right angle triangle. So the triangle OAE is congruent to triangle OCF. So we can write OE equal OF. So OE and OF are the distance from O to the chord AB and CD respectively. Therefore, the chord AB and CD are equidistant from the center of a circle. Do you have a question, boys? No, sir. Okay. This is the theorem. 18 is proved. Then theorem number 19. Chords equidistant from the center of the circle are equal. আমাদের প্রিভিয়াস কোশ্চেনে কি ছিল যে প্রথমে ছিল দুইটা কর্ড ইকুয়াল, তারপর বলেছে কি আমাদের সেন্টার থেকে এই কর্ডের ডিসটেন্সটা ইকুয়াল। এখন উল্টা কথাটা বলছে, এখন বলছে কি যে সেন্টার থেকে আমাদের কর্ডগুলোর ডিসটেন্সে ইকুয়াল, তাহলে আমাদের প্রুভ করতে হবে যে কর্ডগুলো হচ্ছে ইকুয়াল। ঠিক আছে, টু কর্ডস আর ইকুয়াল। তো দুইটা কথাগুলো সেম বাট লেখা গেল একটু ভিন্ন। দেখো প্রশ্নটা প্রায় সেম বাট কথাগুলো কিন্তু ভিন্ন বা লেখাগুলো ভিন্ন। আমরা প্রথমে দেখাবো পার্টিকুলার এনাউন্সিয়েশন। Let O is the center of a circle and AB is a chord and CD is a another chord. আমরা জানি না যে AB আর CD ইকুয়াল কিনা, ঠিক আছে? তবে বলা আছে কি এখানে যে OE and OF are equidistant. OE is a perpendicular to AB
and OF is the perpendicular to CD. এখন OF আর OA এখানে বলা আছে কি OF আর OA হচ্ছে ইকুয়াল, তাহলে আমাদের প্রমাণ করতে হবে কি AB ইকুয়াল CD। তাহলে আমরা এখন জয়েন করি, OA জয়েন করলাম এন্ড OC আমরা জয়েন করলাম, এই হচ্ছে আমাদের ফিগার। তাহলে আবার প্রথম থেকে বলছি, let AB and CD be two chords of a circle with center O. OE and OF are the perpendiculars from O to the chord AB and CD respectively. এখানে কিন্তু আমরা জানি না যে AB chord আর CD chord ইকুয়াল কিনা, কিন্তু আমাদের বলা আছে কি যে যদি আমরা এই সেন্টার থেকে AB chord এর উপর পারপেন্ডিকুলার ড্র করি, ঠিক আছে, OE and সেন্টার O থেকে CD এর উপর পারপেন্ডিকুলার ড্র করি OF, ঠিক আছে, তাহলে আমাদের প্রমাণ করতে হবে কি AB ইকুয়াল CD। ওকে, প্রুফ স্টেপ 1। তাহলে OA is perpendicular to AB, so we can write O is perpendicular to AB, so আমরা বলতে পারি তাহলে OE, তাহলে OE অ্যাঙ্গেলটা কি রাইট অ্যাঙ্গেল, अगेन OF is perpendicular to CD, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটার ভ্যালু হচ্ছে কত, রাইট অ্যাঙ্গেল। ওকে, স্টেপ 2, in the right angle triangle OAE and OCR, তাহলে বলতে পারি কি OA হচ্ছে হাইপোটেনাস and OC হচ্ছে হাইপোটেনাস। अगेन OE ইকুয়াল OF আমাদের প্রথমেই দেওয়া ছিল, তাহলে OAE is congruent to OCF। তাহলে এটা কি ধরনের থিওরাম প্রমাণ করলাম, তাহলে রাইট অ্যাঙ্গেল, তারপর হচ্ছে হাইপোটেনাস আর হচ্ছে কি সাইড। ওকে, তাহলে এখানে দেখো OA হচ্ছে আমাদের হাইট আর OC হচ্ছে কি সাইড, আর এটা তো রাইট অ্যাঙ্গেল বলাই আছে যে পারপেন্ডিকুলার টু, ঠিক আছে, তাহলে রাইট অ্যাঙ্গেল তারপর হচ্ছে হাইট তারপর সাইড যদি আমাদের প্রুভ করা যায়, তাহলে অবশ্যই এই ট্রায়াঙ্গেল দুটো কি হবে, কনগ্রুয়েন্ট হবে। তাহলে যদি ট্রায়াঙ্গেল দুটো কনগ্রুয়েন্ট হয় তাহলে আমরা বলতে পারি কি, ঠিক আছে, যে AE ইকুয়াল CF। যদি একটা ট্রায়াঙ্গেলের দুটো সাইড এবং একটা অ্যাঙ্গেল যদি প্রুভ করা হয় এবং আলাদা একটা ট্রায়াঙ্গেলের দুইটা সাইডে একটা অ্যাঙ্গেল যদি প্রুভ করা যায়, তাহলে অপর সাইডটা কি হবে, ইকুয়াল হবে। ঠিক আছে, একটা ট্রায়াঙ্গেলের দুইটা সাইডে একটা অ্যাঙ্গেল যদি ইকুয়াল হয় এবং আলাদা ট্রায়াঙ্গেলের দুইটা সাইড এবং একটা অ্যাঙ্গেল যদি ইকুয়াল হয়, তাহলে তৃতীয় সাইডটা কি হবে, ইকুয়াল হবে। তাহলে AE ইকুয়াল CF। এবার আসো AE ইকুয়াল হাফ অফ AB, এটা আমরা কিভাবে লিখলাম, যেহেতু আমাদের E হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার এন্ড কোন কর্ডের উপর যদি সেন্টার থেকে আমরা পারপেন্ডিকুলার ড্র করি, তাহলে ওই কর্ডটাকে ইকুয়াল টু পার্টসে কি করে ডিভাইড করে, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের এখানে কর্ড কি ছিল, AB ছিল, তাহলে ABটা যখন OE আমরা পারপেন্ডিকুলার ড্র করলাম, তাহলে এই AB আমাদের কর্ডটাকে দুইটা ইকুয়াল পার্টে কি করা হয়েছে, ডিভাইড করা হয়েছে, তাহলে A ইকুয়াল BE। তাহলে আমরা লিখতে পারি AE ইকুয়াল কি হাফ অফ BE, হাফ অফ AB, এই যে এখানে আমরা লিখে দিলাম হাফ অফ AB। সিমিলারলি OF যদি আমাদের CD এর উপর পারপেন্ডিকুলার ড্র হয়, তাহলে F পয়েন্টও হবে CD এর দুইটা পার্টকে কি করবে, ইকুয়ালি ডিভাইড করবে, অর্থাৎ CD কে আমরা দুইটা পার্টে ভাগ করতে পারি, একটা হবে CF ইকুয়াল DF। তাহলে আমরা CF এর পরিবর্তে কি লিখতে পারি, হাফ অফ CD, অর্থাৎ সিডিটাকে কি করা হয়েছে, অর্ধেকে ভাগ করা হয়েছে, এখানে দেওয়া আছে দেখো। ওকে, তাহলে যেহেতু আমাদের AE ইকুয়াল CF আমরা লিখলাম একটু আগে, এই যে এখানে উপরের সাইডে এখানে আমরা লিখলাম AE ইকুয়াল CF, তাহলে A এর পরিবর্তে কি লিখতে পারি, হাফ অফ AB, এন্ড CF এর পরিবর্তে লিখতে পারি হাফ অফ CD। এখন বোথ সাইডে যদি আমি টু দ্বারা মাল্টিপ্লাই করি, তাহলে আমাদের হাফটা চলে ভ্যানিশ হয়ে যায়,
লেফট সাইডের এবং হাফটা বেনিশ হয়ে যাবে রাইট সাইডের, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের থাকবে কি ফাইনালি এবি ইকুয়াল সিডি। তাহলে এবি হচ্ছে কর্ড এবং সিডি হচ্ছে আনাদার কর্ড এবং দে আর ইকুয়াল। Do you have any question, boys? Boys, do you have any question? Boys, yes or no? Eric, do you have any Sir. question? স্যার আরেকবার একটু দেখিয়ে দেন। আচ্ছা, ওকে। এবার দেখো প্রুফটা কি বলেছে। আমাদের থিওরামে বলা আছে কি, তখন একটু আবার দেখো পড়ে শোনাচ্ছি তোমাকে। Chords equidistance from the center of a circle are equal, ঠিক আছে? আমরা 18 নম্বর থিওরামে পড়েছিলাম যে আমাদের কর্ড যদি ইকুয়াল দুইটা কর্ড এবং আমরা যদি সেন্টার থেকে কোনো পারপেন্ডিকুলার ড্র করি তাহলে কর্ড দুইটা কি হবে, ডিসটেন্সটা ইকুয়াল হবে সেন্টার থেকে। ওকে, এবার থিওরাম নাম্বার 19 এ বলেছে কি উল্টো কথাটা, যে এবার যদি সেন্টার থেকে ইকুয়াল ডিসটেন্স হয় দুইটা কর্ড তাহলে দেখাতে হবে কি we have to prove that যে two chords are equal। তাহলে আমরা প্রথমে ধরে নিয়েছিলাম কি, আমরা প্রথমে ধরে নিয়েছিলাম এবি এবং সিডি হচ্ছে কি, এবি হচ্ছে একটা কর্ড এন্ড সিডি হচ্ছে another chord। আমরা জানি না এবি এন্ড সিডি প্রথমে আমাদের ইকুয়াল কিনা। এখন বলেছে কি যদি আমরা সেন্টার থেকে পারপেন্ডিকুলার ড্র করি এবি এর উপর ও এ এবং সেন্টার থেকে পারপেন্ডিকুলার ড্র করি সিডি এর উপর ও এফ, ঠিক আছে? এবং ও এফ এবং ও এ হবে ইকুয়াল, ও এফ আর ও এ হবে ইকুয়াল, ঠিক আছে? এবার প্রুভ করি আমরা, যেহেতু ওই পারপেন্ডিকুলার টু এবি তাহলে ও এ এই অ্যাঙ্গেলটা কি হবে, রাইট অ্যাঙ্গেল। সিমিলারলি ও এফ পারপেন্ডিকুলার যদি সিডির উপর হয় তাহলে ও এফ সিটা হবে রাইট অ্যাঙ্গেল। একটা লাইনের উপর একটা লাইন যদি পারপেন্ডিকুলার হয় তাহলে তাদের মাঝখানের অ্যাঙ্গেলটা কত ডিগ্রি হবে, 90 ডিগ্রি, ঠিক আছে? অর রাইট অ্যাঙ্গেল। তাহলে এবার দেখো যেহেতু আমাদের ট্রায়াঙ্গেল ও এ যে একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, এগেইন ট্রায়াঙ্গেল ও সি এফ ইজ এ রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, তাহলে ও এ হাইপোটেনাস ও সি, এখানে দেখো ও এটা হচ্ছে কিন্তু ও এটা হচ্ছে রেডিয়াস, সিমিলারলি ও সি হচ্ছে রেডিয়াস, কিন্তু এই ট্রায়াঙ্গেলের জন্য ও এ হচ্ছে হাইপোটেনাস এন্ড ও সি হচ্ছে হাইপোটেনাস, ঠিক আছে? এগেইন আমাদের প্রথমে বলেছিল কি যে ও এ ইকুয়াল ও এফ। তাহলে দেখো এটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, আবার তাদের হাইপোটেনাস ইকুয়াল, আবার তাদের কি হাইটটা ইকুয়াল। তাহলে আমাদের এই ট্রায়াঙ্গেলটাকে বলতে পারে যে রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, যে আমাদের একটা অ্যাঙ্গেল রাইট অ্যাঙ্গেল, আবার বলা আছে একটা হাইট আছে এবং একটা সাইড আছে। যদি আমাদের রাইট অ্যাঙ্গেল থাকে, হাইট থাকে এবং সাইড থাকে তাহলে এই ট্রায়াঙ্গেল দুটো কি হবে, কনগ্রুয়েন্ট হবে। আর ট্রায়াঙ্গেল দুটো যদি কনগ্রুয়েন্ট হয় ঠিক তার থার্ড সাইডে কি স্যার, স্যার ও ই ইজ ইকুয়াল টু ও এফ, স্যার এটা স্যার কিভাবে প্রুফ করছে? ওই যে আমাদের বলা আছে স্যার ও ই ইকুইডিস্টেন্স, ইজ ইকুয়াল টু ও এফ। হ্যাঁ এটা তো আমাদের প্রথমে বলা আছে, দেখো ও স্যার থ্যাংক ইউ। প্রথমে বলছি ইকুইডিস্টেন্স, বলাই তো আছে প্রথমে ইকুইডিস্টেন্স কর্ড দুটো ফ্রম সেন্টার। ওকে, এটা আমাদের প্রথমে কিন্তু বলা আছে ও ইকুয়াল ও এফ। দেখাচ্ছি, প্রশ্নটা দেখো, আগে প্রশ্ন দেখে আবার। এই যে ইকুইডিস্টেন্স ফ্রম দ্য সেন্টার, ইকুইডিস্টেন্স মানে হচ্ছে কি এই কর্ড দুটো ডিসটেন্স হবে সেন্টার থেকে ইকুয়াল, ঠিক আছে? তাহলে ইকুইডিস্টেন্স হলে আমরা লিখতে পারি কি ও ইকুয়াল ও এফ, ক্লিয়ার? কিন্তু কর্ড দুটোর কথা কিন্তু বলে নাই, কর্ড দুটো যদি তখনই বলছে যখন ইকুইডিস্টেন্স হবে আমাদের সেন্টার থেকে কোনো কর্ড দুটো কর্ডের, তাহলে কর্ড দুটোও ইকুয়াল হবে, এটা বলেছে। এবার বুঝতে পারছো ভাইয়া? ওকে, তাহলে এটা নিয়ে আর কার কোনো কোশ্চেন আছে ভাইয়া? ভাই যার কোনো কোশ্চেন আছে কিনা বলো, কোশ্চেন করতে হবে তো, নাহলে তোমরা জানতে পারবে না তো।
ওকে, তাহলে আমরা এখানে দেখো এটা প্রুভ করলাম যে a ইকুয়াল CF। তাহলে এই হচ্ছে কি হাফ অফ AB। হাফ অফ AB হলো কেন, একটু আগে বলেছিলাম যে যদি কোনো কোয়ার্ডের উপর পারপেন্ডিকুলার ড্র করা হয় সেন্টার থেকে সার্কেলের মধ্যে, তাহলে এই পুরো কোয়ার্ডটাকে AB কোয়ার্ডটাকে কি করা হয়েছে, ঠিক আছে, দুইটা সেপারেট ভাগে ভাগ করা হয়েছে, A ইকুয়াল BE। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এর পরিবর্তে কি লিখতে পারি, এর পরিবর্তে লিখতে পারি কি হাফ অফ AB, অর্থাৎ পুরো কোয়ার্ডটাকে, এই হচ্ছে পুরো কোয়ার্ডের অর্ধেক। ঠিক আছে, তাহলে এখানে আমরা এটা লিখলাম। সিমিলারলি CF ইকুয়াল CD লিখলাম। তাহলে দেখো আমরা একটু আগে প্রমাণ করেছিলাম কি, এই যে এই লাইনে দেখো A ইকুয়াল CF। তাহলে এর পরিবর্তে কি লিখতে পারি হাফ অফ AB, এবং CF এর পরিবর্তে লিখতে পারি কি হাফ অফ CD। তাহলে বোথ সাইডে আমি টু দা মাল্টিপ্লাই করি, ঠিক আছে, তাহলে হাফ বেনিশ হয়ে যাবে দুই সাইডে, তাহলে থাকবে লেফট সাইডে AB এবং রাইট সাইডে থাকবে AB ACD। ঠিক আছে, তাহলে AB হচ্ছে কি কর্ড, ঠিক আছে, AB হচ্ছে কর্ড এবং CD হচ্ছে অ্যানাদার কর্ড, এবং দে আর ইকুয়াল, hence the theorem is proved। ওকে, এবার আসো, এবার আমরা কিছু এক্সারসাইজ সলিউশন করব। স্যার আমাদেরকে স্যার করোলারি স্যার প্রুফ করতে হবে না? ভালো লাগবে না, ঠিক আছে, ভালো লাগবে না, তোমাদের এই যে হচ্ছে মেইন। ঠিক আছে, করলে এক্সট্রা ভাবে দেওয়া আছে, এগুলো সমস্যা নেই। এবার দেখো এক্সারসাইজের 7 নম্বর কোশ্চেনটা কি বলা আছে, শো দ্যাট অফ দ্য টু কর্ডস অফ এ সার্কেল দ্য বিগার কর্ড ইজ নিয়ারার টু দ্য সেন্টার দেন দ্য স্মলার। এখন মনে করো একটা সার্কেলের মধ্যে দুটো কর্ড থাকে, একটা কর্ড যদি সেন্টারের কাছাকাছি থাকে তাহলে এটা হবে বড়, আর আরেকটা যদি সেন্টার থেকে দূরে থাকে ওই কর্ডটা হবে ছোট। এটা আমাদের প্রুফ করতে বলছে। এবার আমরা দেখি কি লেখা আছে, পার্টিকুলার এনান্সিয়েশন। ওকে, এবার আমরা একটু প্রথম ফিগারটা দেখে নিই কিভাবে আঁকবো আমরা। প্রথমে আমাদের সেন্টার অফ এ সার্কেল। ওকে, এবার আমরা একটা কর্ড আঁকবো যে নিয়ারার টু AB ইজ এ কর্ড নিয়ারার টু সেন্টার, আর একটা কর্ড আঁকবো AD ইজ এ কর্ড এন্ড, ঠিক আছে, এটা সেন্টার থেকে একটু দূরে। তাহলে আমাদের প্রমাণ করতে হবে কি AB কর্ডটা হচ্ছে বড় আর CD কর্ডটা হচ্ছে ছোট। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখন কথাগুলো লিখে নেই, তোমরা একটু লিখবো সবাই, ঠিক আছে। তাহলে আমরা লিখি যে লেট a circle whose center is O, AB and CD are two chords, AB and CD are two chords, of the circle। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখানে কি ধরে নিয়েছিলাম, যে এখানে AB কর্ডটা বড় ধরে নিয়েছিলাম আমরা, তাহলে AB is greater than CD। তাহলে এখন আমরা পারপেন্ডিকুলার ড্র করব। এখন আমরা পারপেন্ডিকুলার ড্র করব। দেখো OA is a perpendicular to AB and OF is a perpendicular to CD। তাহলে আমরা কি ড্র করলাম, ঠিক আছে, যে OA and OF OA and OF are two perpendicular from the center O to AB and CD respectively। তাহলে
we have to prove that it is to be prove that যে O is less than OF। এখানে এই কথার মানে হচ্ছে আমি বলে দিচ্ছি ওই ডিস্টেন্সটার চাইতে OF এর ডিস্টেন্সে কি বড় হবে না ছোট হবে বলো তো। আমাদের এখানে দেখো বলা আছে কি যে কোয়াডটা কাছে থাকবে যদি বড় কোয়াডটা কাছে থাকে তার ডিস্টেন্স হবে কি কম, আর যদি ছোট কোয়াডটা যদি দূরে থাকে তার ডিস্টেন্স হবে বেশি। তাহলে দেখো এখানে সেন্টার থেকে ওই ডিস্টেন্সটার চাইতে ওএফ এর ডিস্টেন্স বেশি হবে, এটা আমাদের প্রুভ করতে হবে। ক্লিয়ার? এবার আসো ড্রয়িং। ড্রয়িং এবার ও এ এবং ও এবং ও সি কি করবো আমরা অ্যাড করে দেব। ঠিক আছে, ড্রয়িং জয়েন ও এ এন্ড ও সি, জয়েন ড্রয়িং জয়েন ও এ এন্ড ও সি। ওকে, বলো এর মধ্যে কার কোন কোশ্চেন গাইস? আর কোন কোশ্চেন আছে? নো স্যার। ওকে ফাইন, তাহলে আমি নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছি। সবার লেখা শেষ? ইয়েস স্যার। ওকে ফাইন। প্রুফ, তাই আমরা এখন কি লিখতে পারি, যেহেতু স্টেপ নাম্বার 1 আমরা কি বলেছিলাম যে ও ইজ দ্য পারপেন্ডিকুলার টু এবি। তাহলে আমরা লিখতে পারি কি এ ইকুয়াল বিই ইকুয়াল হাফ অফ এবি। আমি আরেকটা স্লাইডে বলেছিলাম কি যদি কোনো একটা কোয়াডের উপর পারপেন্ডিকুলার হয় সেন্টার থেকে, তাহলে এই পুরো কোয়াডটাকে দুইটা পার্টে ইকুয়াল পার্টে কি করে দেয়, ভাগ করে দেয়। তাহলে এ ইকুয়াল বি ইকুয়াল, ঠিক আছে, তোর পুরো কোয়াডটার অর্ধেক। ঠিক আছে, সিমিলারলি দেখো ও ইজ পারপেন্ডিকুলার টু সিডি, ও এফ ইজ পারপেন্ডিকুলার টু সিডি। তাহলে আমরা লিখতে পারি কি সিএফ ইকুয়াল জিএফ ইকুয়াল হাফ অফ সিডি। ওকে, এন্ড স্টেপ নাম্বার 2 যে এখানে আমরা কি বলেছিলাম যে এবি কোয়াডটা কি সিডি কোয়াডের চাইতে বড়। ঠিক আছে, আমরা বলেছিলাম না এবি কোয়াডটা সিডি কোয়াডের চাইতে বড়। তাহলে দেখো বোথ সাইড যদি আমি হাফ দ্বারা মাল্টিপ্লাই করি, এবি হাফ অফ এবি গ্রেটার দেন হাফ অফ সিডি। ঠিক আছে, তাহলে এবার দেখো তাহলে আমাদের হাফ অফ এবি এর পরিবর্তে কি লিখতে পারি, এই এবং হাফ অফ সিডি পরিবর্তে কি লিখতে পারি, সিএফ। ওকে, এবার আসো বোথ সাইডে আমি স্কয়ার করে দেই, এ স্কয়ার গ্রেটার দেন সিএফ স্কয়ার। ঠিক আছে, বোথ সাইডে স্কয়ারিং। ঠিক আছে, squaring from both sides. And step number 3, এখন দেখো ট্রায়াঙ্গেল ও এ ট্রায়াঙ্গেল ও এ কি ধরনের ট্রায়াঙ্গেল, রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল। আর রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে আমরা পিথাগোরাস ফর্মুলা অনুসারে আমরা কি পাচ্ছি বলতো, যে এখানে রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে কি পাচ্ছি যে ও এ ইজ এ হাইপোটেনাস স্কয়ার ইকুয়াল কি পাচ্ছি আমাদের পারপেন্ডিকুলার স্কয়ার বাই বেসিস স্কয়ার এ স্কয়ার। এই লাইনটা বুঝছো কিনা বলো, থার্ড স্টেপটা বুঝছো কিনা বলো বয়েস। আমরা এখানে যেহেতু আমাদের ও এই যে রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, তাহলে আমরা এখানে
Pythagoras formula আমরা ইউজ করলাম, hypotenuse square equal perpendicular square plus base square. Okay. Similarly triangle, right angle triangle OFC, right angle triangle OFC তে আমরা কি ইউজ করতে পারি যে OC square hypotenuse square equal perpendicular square plus base square. ঠিক আছে, এখন এই দুইটা লাইন বলছো, স্টেপ নাম্বার 3 বলছো তোমরা বয়েস? ওকে, এবার আমরা নেক্সট চলে যাচ্ছি। তাহলে আমরা কি পেলাম স্টেপ নাম্বার 3 থেকে? স্টেপ নাম্বার 3 থেকে আমরা পেলাম যে OA স্কয়ার ইকুয়াল OE স্কয়ার প্লাস AE স্কয়ার। ঠিক আছে, আরেকটা পেলাম কি OC স্কয়ার ইকুয়াল OF স্কয়ার প্লাস CF স্কয়ার। এবার স্টেপ নাম্বার 4, স্টেপ নাম্বার 4 এ বলা আছে কি যেহেতু আমাদের OA এবং OC ঠিক আছে দুটি রেডিয়াস, ঠিক আছে, তাহলে দুইটা O হচ্ছে রেডিয়াস এবং OC হচ্ছে রেডিয়াস অফ দ্য সার্কেল, তাহলে আমরা OA ইকুয়াল OC লিখতে পারি এবং বোথ সাইডে যদি আমি কি করি, বোথ সাইডে যদি আমি স্কয়ার করে দেই OC স্কয়ার, তাহলে OA স্কয়ার পরিবর্তে কি লিখতে পারি এই যে উপরে দেওয়া আছে, ঠিক আছে, OA স্কয়ার প্লাস AE স্কয়ার ইকুয়াল OC স্কয়ার পরিবর্তে কি লিখতে পারি OF স্কয়ার প্লাস CF স্কয়ার। ওকে, তাহলে আমরা এখন এটাকে ক্যালকুলেশন করে আমরা লিখতে পারি যে AE স্কয়ার মাইনাস CF স্কয়ার, এটাকে আমি লেফট সাইডে নিয়ে গেলাম, OF স্কয়ার মাইনাস OE স্কয়ার, OE স্কয়ারটাকে আমি রাইট সাইডে নিয়ে গেলাম, ঠিক আছে, এটা আমি রেখে দিলাম। তাহলে আমরা প্রথমে আমরা কি পেয়েছিলাম স্টেপ নাম্বার 2 তে, আমরা পেয়েছিলাম যে AE স্কয়ার গ্রেটার দেন CF স্কয়ার। ঠিক আছে, স্টেপ নাম্বার 2 তে আমরা কি পেয়েছিলাম, এটা পেয়েছিলাম। ওকে, তাহলে আমরা এখন কি লিখতে পারি, or AE স্কয়ার মাইনাস CF স্কয়ার গ্রেটার দেন 0, or তাহলে AE মাইনাস CF স্কয়ার পরিবর্তে কি লিখতে পারি OF স্কয়ার মাইনাস OE স্কয়ার greater than 0 by 1. So we can write the OF square greater than OE square or OF greater than OE or OE less than OF. এখানে দেখো তো OE-টা কি, OE-টা হচ্ছে এই কোয়াডের ডিসটেন্স ফ্রম টু সেন্টার, ঠিক আছে, সেন্টার থেকে AB কোয়াডের ডিসটেন্স, আবার ওয়েভটা হচ্ছে কি এখানে, ওয়েভটা হচ্ছে সেন্টার থেকে CD কোয়াডের ডিসটেন্স। তাহলে বলো তো এখানে AB কোয়াডটা ছিল বড় বাট ডিসটেন্স হয়ে গেছে ছোট, CD কোয়াডটা ছিল ছোট বাট ডিসটেন্স হয়ে গেছে বড়। এই যে আমাদের প্রুফ করতে বলছে যে যদি আমরা দুটো কোয়াড যদি ড্র করি কোন সার্কেলের মধ্যে, একটা কোয়াড যদি বড় থাকে আর একটা ছোট থাকে, তো বড় কোয়াডের ডিসটেন্স হবে সেন্টার থেকে কম আর ছোট কোয়াডের ডিসটেন্স হবে সেন্টার থেকে বেশি, তাহলে ওই লেস দ্যান ওয়েভ প্রুফ। আর কোন কোশ্চেন বয়েস? কার কোন কোশ্চেন? ওকে, বলো স্যার OF হোল স্কয়ার মাইনাস OE হোল স্কয়ার, স্যার এটা কোথা থেকে পেয়েছেন স্যার? কোনটা? এখানে ব্র্যাকেটে স্যার কি লিখেছেন স্যার বোঝা যাচ্ছে না। কোনটা? এটা ইয়েস স্যার, এটা বাই 1, এই যে 1 দ্বারা আমি কি পেলাম এখানে AE স্কয়ার মাইনাস CF স্কয়ার সমান সমান কি লিখতে পারি OF স্কয়ার মাইনাস OE স্কয়ার। এই যে এখানে আমরা একটু আগে পেয়েছিলাম কি
a স্কয়ার মাইনাস af স্কয়ার এর পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি of স্কয়ার মাইনাস o স্কয়ার ক্লিয়ার আর কোন কোশ্চেন বয়েজ ওকে এবার আসো কোশ্চেন নাম্বার 8 কি বলা আছে a chord pq equal x centimeter of a circle with the center O and O are perpendicular to PQ. What is the measurement of angle QOS and prove that the chord PS is the largest chord of circle. And 3 number বলেছে কি O are equal to x by 2 minus 2 centimeter. Find out the measurement of x. তাহলে আমরা এই নাম্বারটা সলিউশন করি। দেখেন এই নাম্বারটা বলেছে কি এটা ছিল আমাদের ফিগার আর এই নাম্বার বলা আছে কি যে একটা কর্ড দেওয়া আছে এই কর্ডের ডিসটেন্স হচ্ছে x সেন্টিমিটার তাহলে এখানে ও আর পারপেন্ডিকুলার টু PQ এখানে এটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার টু PQ তাহলে হোয়াট ইজ দা মেজারমেন্ট অফ QOS তাহলে এই অ্যাঙ্গেলে দেখো আমাদের কি দেওয়া আছে গিভেন দ্যাট